एकादशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तामहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सल्यम् अनन्तगुणसम्पन्नः अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दवर्धनम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जार नाम संकीर्तन सर्वपाप विनाशक, जार प्रणाम सर्वदुःख निवारक, आमी सेई परमाराध्य परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णेर श्रीपाद पद्मे प्रणति जानिए आजके पुरकपिंड विषयक आलोचनाय ब्रती होच्छी। मृत बान्धवदेर देह द्वारा दाहरूप यज्ञेर समाधा होले जार देह अग्निदेवीर दाहिका शक्तिर दहनजनित कारणे अदृश्य हय तार मांगलिक कर्मे ब्रती हन तारी कल्याणकामीगण। एक्षेत्रे मुखाग्निकारक पुरकपिंड दान करे थाकेन। पुरकपिंड एक गुह्यतम रहस्यमय पर्व। ए पुरकपिंड की, परलोकेर जन्य एर प्रयोजनीयता केन, अशोचकालेर तारतम्ये ए पिंड प्रदानेर पद्धति किरूप, ए गुह्यतत्व चर्मचक्षुर गोचरीभूत ना हওয়ায় व्यक्तिविशेष छाड़ा एते सकलेर विश्वास आसे ना। से कारणे केउ केउ मंतब्य करे थाकेन 10 पुरकेर पर जेहेतु पिंड नेই ताई बर्ण चतुष्टयेर 10 दिन अशोच पालनान्ते एकादशाहे श्राद्ध करा कर्तव्य। ए मंतब्य जे मदत्ततार मातामेर फल शास्त्र सचेतन व्यक्तिर ता बुझते कष्ट हय ना। मृत्युई हलो जन्मान्तर अधिगमनेर पथ। व्यावहारिक जगते जेमन स्थूल देहटी एक स्थान होते अपर स्थाने गमन करे, मृत्युर पर जीवात्मा तेमनि सूक्ष्म देहे एक स्थान होते अपर स्थाने गमन करे थाके। तारो सुख दुःख रयेछे। शास्त्र समुद्र मंथन पारदर्शी स्मार्त पंडितरा ज्ञात हयेछेन पुरकपिंडेर कारण अशरीरी आत्मार सूक्ष्म देह गठनेर जन्य। 10टी जे पुरकपिंड देया हय तार प्रथम पिंड मस्तक, द्वितीय पिंडे चक्षु नासिका कर्ण, तृतीय पिंडे गंड गिबा, चतुर्थ पिंडे हृदय कुक्षि उदर, पंचम पिंडे कोटि पृष्ठ गुज्ज, षष्ठ पिंडे उरुदय, सप्तम पिंडे आमरा जानी जे गठित हय गुल्फ, अष्टम पिंडे जंगादय, नवम पिंडे पादोदय एवं दशम पिंडे क्षुधाबोध हय। ए विषयक प्रमाण गरुड़ पुराण उत्तरखंड 34 अध्यायेर 48 नং श्लोक থেকে 51 নং শ্লোকে पावा जाए। सेखाने बला हयेछे प्रथमे अहनिजः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते चक्षुछत्रञ्च नासा च द्वितीये अन्नी प्रजायते गंडौ वक्रं तथा गिबा तृतीये अहनि जायते हृदयं कुक्षिरुदरं चतुर्थे तद्वदेव हि कोटिपृष्ठं गुदं चापि पंचमे अहनि जायते षष्ठे उरु च विज्ञेया सप्तमे गुल्फ संभव अष्टम दिवसे प्राप्ते जंघे च भवतो अंडज पादौ च नवमे गेय दशमे बलवत् क्षुधा। आमरा देखलाम जे साधारणत स्थूल पंचदेहिक देह दर्शने सबाई अभ्यस्त। एर बाइरेও
দেহহীন দেহীর কলেবর রয়েছে, যা আমাদের চর্মচক্ষু দৃষ্টিগোচর নয়। জ্ঞান সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা দেখা যায়। স্থূল দেহ পিতামাতার নিকট হতে সমুৎপন্ন হয়। উপাদানের তারতম্য হেতু স্ত্রী কিংবা পুরুষ দেহ তৈরি হয়, আর সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্ম চিহ্ন মাত্র থাকে, কারণ শরীরের লিঙ্গভেদ থাকে না। সূক্ষ্ম দেহের অবস্থান হৃদয়ের অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে। এই সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে জীব পরলোকে যায়। এই শরীর নিয়ে জীবাত্মা পাপ পুণ্যাদির ফল ভোগ করে থাকে। সূক্ষ্ম দেহ অষ্টাদশ উপাদানে গঠিত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। এই সূক্ষ্ম দেহই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে বারবার নারী পুরুষ রূপে প্রকাশ পায়, ধর্ম লাভ করে, ঊর্ধ্বলোকে গমনাগমন করে। ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি ঊর্ধ্ব অষ্টলোকে গমন করতে সূক্ষ্ম দেহের কোনোই অসুবিধা হয় না। আবার অধর্ম হতে যে পশু, সর্প, মৃগ প্রভৃতি জনিতেও সূক্ষ্ম শরীরে সে যায়। সূক্ষ্ম শরীর মাত্রই কর্মভোগের কারণ। ধর্মাধর্ম দুই ভোগের জন্য সূক্ষ্ম শরীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই সূক্ষ্ম শরীরে আমরা বিনাশ দেখতে পাই না। জীবাত্মা যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখন, অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করে থাকে, সূক্ষ্ম দেহ যেখানে বিলুপ্তি ঘটে সেখানে আমরা দেখতে পাই কারণ দেহ। এই কারণ দেহকে অবলম্বন করে সেখানে এই দেহান্তর প্রাপ্ত দেহটি। জীবাত্মার মধ্যে কামনা থাকার কারণে সে দেহ অবলম্বন করে থাকে। দেহ অবলম্বন করে ভোগের নিবৃত্তি হলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। জ্ঞান নিয়ে যায় মানুষকে নিত্য শাশ্বত আনন্দময় ধামে, যেখানে কোনোই দেহের প্রয়োজন হয় না, বোধ মাত্র থাকে। সে বোধ সচ্চিদানন্দময়। 10 পিণ্ড দানে অতিবাহিক দেহ গঠিত হয়, যা প্রেত দেহ নামে প্রসিদ্ধ। অসুস্থকালের দিন সংখ্যার তারতম্যে অসুস্থকাল মধ্যে প্রেতের একটি অতিবাহিক দেহ পূর্ণাবয়ব ঘটাতে 10টি পিণ্ড দেয়া কর্তব্য। যাদের 10 দিন অসুস্থ তারা প্রত্যহ একটি করে পিণ্ড প্রদান করবে। আবার যাদের 12 দিন, 15 দিন কিংবা 30 দিন অসুস্থ তারা 9 দিন যাবৎ 9টি পূরক পিণ্ড প্রদান করবে। আর অশৌচন্ত দ্বিতীয় দিনে 10ম পিণ্ড দেবে। এর প্রমাণ আমরা পাই পরাশর মুনির বচনে। সেখানে বলা হয়েছে সুন্দরভাবে, ত্রাহা শৌচে প্রদাতব্যং প্রথমে তে কমেবহি দ্বিতীয় অহনি চত্তারস তৃতীয়ে পঞ্চচৈবহি অথবা প্রথমে দেয়াস্ত্রয় পিণ্ডা সমাহিতই দ্বিতীয় চতুরো দদ্যাৎ ত্রয় দদ্যাৎ তৃতীয়কে সদ্য শৌচেতু দাতব্যা 10 পিণ্ডস্তথৈ কদা পিণ্ডং শুদ্ধায় দাতব্যং নবসু দিবশেষু চ অশুচান্ত দিনে দেয়ং 10মং পিণ্ডমেবহি। এ বিষয়ে শ্রাদ্ধ বিবেক ধৃত প্রচেতার বচন বরণীয়। রাজ্ঞঞ্চ 10ম পিণ্ড দ্বাদশে অহনি দিয়তে বৈশ্যস্য পঞ্চদশমে জ্ঞেয়স্তু 10মস্তথা শূদ্রস্য 10মঃ পিণ্ড মাসে পুণ্যে অহনি দিয়তে। যে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রকারগণ ত্রিরাত্রাসজ বিধান করেছেন সেক্ষেত্রে ওই 3 দিন মধ্যে 10টি পূরক পিণ্ড প্রদান কর্তব্য। এর প্রমাণও আমরা গরুড় পুরাণের উত্তরখণ্ডের 34 অধ্যায় 46 নং শ্লোক পাঠে জানতে পারি।
সেখানে বলা হয়েছে যত্র ত্রিরাত্রামা শৌচং তত্তদ্দৌ তৃণ প্রদাপয়েত, চতুরস্তু দ্বিতীয় অহনি তৃতীয় ত্রিয়স তথৈব। যদি ত্রিরাত্র অসুচ হয় তবে প্রথম দিন 3টি, দ্বিতীয় দিন 4টি, তৃতীয় দিনে 3টি পিণ্ড প্রদান করণীয়। পূরক পিণ্ড আমরা শাস্ত্র নির্দেশে সকল অসুচি 10টিই দিয়ে থাকি, এখানে কোনো পার্থক্য নেই। একদিন অসুচ হলেও সেই একদিনেই 10টি পিণ্ড প্রদান করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয়, যদি বর্ণচতুষ্টয়ের অসুচভেদ শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত না হতো তাহলে 10টি পূরকপিণ্ড ছাড়াও প্রত্যহ অসুচকাল যাবৎ বর্ণভেদে প্রেতকে ভক্ষ্যবস্তু হিসেবে পিণ্ড দেবার কথা শাস্ত্রে থাকতো না। আমরা দেখেছি শাস্ত্রের উক্তিতে, বিশেষ করে বিষ্ণু সংহিতার 19 অধ্যায়ের 13 নং শ্লোকে বিবৃত হয়েছে, যাবদা শৌচং তাবৎ প্রেতস্য দকং পিণ্ড মেকঞ্চ। যতদিন অশৌচ থাকবে ততদিন প্রেতকে জল এবং একটি পিণ্ড প্রত্যহ দিবে। আবার এ বিষয়ে গরুড় পুরাণ উত্তরখণ্ড 34 অধ্যায় 45 নং শ্লোক সেখানে ঘোষণা করছে, অশৌচং যাবদে তস্য তাবৎ পিণ্ড দক ক্রিয়া চতুর্নামপি বর্ণানামেশ এব বিধস্মৃত। যাবৎ অশৌচ থাকে তাবৎ পিণ্ডদক ক্রিয়া করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল বর্ণের এই ব্যবস্থা। অগ্নিপুরাণ 158 অধ্যায় 55 নং শ্লোক সেখানে বলছে, ব্রাহ্মণে 10 পিণ্ডাসু, ক্ষত্রিয়ে 12 স্মৃতা, বৈশ্য 15 প্রক্তং, শূদ্রে 30 প্রকীর্তিতা। ব্রাহ্মণ 10 পিণ্ড দান করিবে, ক্ষত্রিয় 12 পিণ্ড, বৈশ্য 15 পিণ্ড এবং শূদ্র 30 পিণ্ড প্রদান করিবে। অনেকে যে বলে থাকে 10 পুরকের পর আর কোনো কর্ম নাই, তাদের এই সব শাস্ত্রের উক্তি মনে একেবারে গেঁথে নেওয়া উচিত। এগুলো বিচার করা তাদের কর্তব্য, তাদের দেখা কর্তব্য যে 10 পুরক পিণ্ড অতিবাহিক দেহ গঠন করবার জন্য, আর অসুস্থকাল যাবৎ আরও পিণ্ড দিতে হয়, যে পিণ্ড দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য। এই কারণে শাস্ত্রে অসুস্থকাল যাবৎ অনেক পিণ্ড দেবার কথা বলা হয়েছে বর্ণভেদে। দৈবযোগে অসজ মধ্যে প্রতিদিন বা স্বীয় অসজান্ত দিনে যদি পিণ্ডদান না হয় তবে শ্রাদ্ধাধিকারীর আদ্য শ্রাদ্ধ দিনেই 10টি পূরক পিণ্ড দিয়ে পরে শ্রাদ্ধাদি করা কর্তব্য। যেখানে সপিণ্ড জ্ঞাতি মুখাগ্নি করে থাকেন কিন্তু বিবাহিতা কন্যা শ্রাদ্ধাধিকারিণী, সেখানে শ্রাদ্ধানুরোধে দাহক দ্বারা ত্রিরাত্র মধ্যেই 10 পিণ্ড দিতে হয়। অবিবাহিতা কন্যার পিতৃমাতৃ মরণে একাহ অশৌচ, সুতরাং শ্রাদ্ধাধিকারিণী কন্যা সেদিনেই 10 পিণ্ড সমাধা করে পরদিনে শ্রাদ্ধাদি করবে। তবে অবিবাহিতা কন্যা সপিণ্ডবর্গের অন্ন গ্রহণ করায় পূর্ণাশোচ পালন করে থাকে। এর পক্ষে মহানির্বাণ তন্ত্রের দ্বাদশ উল্লাসের 74 নং শ্লোক প্রামাণ্য। সেখানে বলা হয়েছে, তাবৎ পিতৃকুলা শৌচং যাবৎ নোদ ব অনং স্ত্রিয়া। যতদিন পর্যন্ত এই মহিলারা, স্ত্রীরা, নারীরা অবিবাহিত থাকে সে পর্যন্ত পিতৃকুলের অশৌচ সে পালন করে থাকে। ক্ষতা শৌচ বা অন্য কোনো প্রকার অশৌচে পূরক পিণ্ডদানের কোনো ব্যাঘাত নেই। অশৌচের সংক্রান্তি হওয়ায় অবশিষ্ট দিনের মধ্যে পূরক পিণ্ডদান কর্তব্য। উল্লেখ্য, 10 পিণ্ড দানাধিকারিণী নারী যদি হয়ে থাকে তাহলে পিণ্ডদানকালে রজস্বলা হয়ে পড়লে তাহলেও সেই
অশুচি বস্ত্র ত্যাগ করে পুনরায় স্নান করে পুণ্য দেবেন। মুখাগ্নি দানের পরেই 10 পিণ্ড দানের রজস্বলার প্রতিবন্ধকতা নাই, কিন্তু মুখাগ্নি দেওয়ার পূর্বে রজস্বলা হলে সেক্ষেত্রে স্বপিণ্ড দ্বারা মুখাগ্নি করানোই উত্তম ব্যবস্থা। এটি আমরা আমাদের শাস্ত্র পাঠে জানতে পেরেছি। তাই শাস্ত্রের নির্দেশ তো আমাদের অবশ্যই মানতে হবে। শাস্ত্র পথে চললে আমাদের বুদ্ধি শুভ পথে চালিত হবে, জীবন সুন্দর ও আনন্দময় হবে। যার বুদ্ধি শুভ সে অন্তর্যামীর নির্দেশে চলে, যে সেই নির্দেশ মতো চলে না সে আঘাত পায়, দুঃখ পায়, নরক যন্ত্রণা পায়। যদি আমরা শাস্ত্র বা প্রাক্তন পুরুষের নির্দেশে না চলি তাহলে অন্যায় করা হবে। জগতে সবার চোখে ধুলো দেয়া যায়, কিন্তু অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেয়া যায় না। তাই আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হব শাস্ত্র নির্দেশানুযায়ী চলতে। এতে জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। জয় শ্রীকৃষ্ণ। জয় হোক দেহান্তরপ্রাপ্ত বিদেহী আত্মার।